Good morning, students. In the last class, we tried to discussing about socio-religious reformation movement. So, in that moment, we already discussed about Brahma Samaj and Arya Samaj, and also we discussed about Young Bengal movement. Now we try to discussing about Arya Samaj. Arya Samaj. Who founded Arya Samaj? What were the achievements of Arya Samaj to our society? Remember, Arya Samaja was started in the year of 1875. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1875 by Dayananda Saraswati. ಯಾವುದು by Dayananda Saraswati. So he given number of contribution to our society. This was discussion in the last class. Now we try to discuss another important reformation movement is Prarthana Samaj. Remember, Prarthana Samaj also one of the important reformation movement in our society. The influence of Brahma Samaj. Remember, the influence of Brahma Samaj reached the region beyond the Bengal. The influence of Brahma Samaj reached beyond the Bengal. ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹರಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಟುಕ್ ಅಪ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, the another important moment in our western India is Satyashodak Samaj, and also so that is formed in at Bombay Presidency. Remember, Prarthana Samaj was one of the important social reformation movement. Brahma Samaj so influenced the teachings of reformation beyond the Bengal. Then finally, Brahma Samaj also influenced on various reformation movements. So this Prarthana Samaj is also one of the reformation movement influenced by Brahma Samaj. So the influence also in the western India, particularly in the area of Bombay Residency. Then Prarthana Samaj was founded by Atmaram Panduranga, was the founder of Prarthana Samaj. Prarthana Samaj was founded by Atmaram Panduranga in the year of 1867. 1867ರಲ್ಲಿ, in the year of 1867. So Prarthana Samaj was founded by Atmaram Panduranga at Bombay. So what was the aim of the Prarthana Samaj? What was the main aim of this society? The main aim of this society is finding solution to various problems faced by women and lower caste group people. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ? ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ವುಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು? And also lower caste people also faced a number of problems. To find solutions for these problems, Prarthana Samaj was established by Atmaram Panduranga. Remember,
This association, I mean this Samaj, argue that ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ reinterpretations of our Hinduism is needed in the light of modern Western thinking. ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಹಿಂದೂಯಿಸಮನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. And this society advocated that reformation could not be a wish. ಪ್ರತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ವಿಶ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿ. ಅಂದರೆ ನೈಜವಾಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹೆಬಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್, ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಫೈನಲಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ, ಆರ್.ಜಿ. ಭಂಡಾರ್ಕರ್ and N.G. Chandavarkar were the other important leaders of Prarthana Samaj. Then finally the scope of Prarthana Samaj, try to extend it into various area under the leadership of ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಏರಿಯಾ, ವೇರಿಯಸ್ ಏರಿಯಾ. Also accepted the Prarthana Samaj. This believe that, Mahadeva Govinda Ranade, this person tried to reject the child marriage. ನೋಡಿ, ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಡೋಸ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಮತೋಲನ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಅಪೋಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ and he also opposed discrimination of widows. Then this person believed that legal intervention is needed. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ, legal intervention is essential, is needed to stop the child marriage. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ if I want to try child marriage, it is only through the help of the legal intervention. So this was the argue of Mahadeva Govinda Ranade. Then finally this Ranade encourage, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟು ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುನರ್ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ thinking the help of the British government, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆಲೋಚನಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರು ಯಾರು, ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So then after Satyashodhaka Samaja. So as like Prarthana Samaj, Satyashodhaka Samaj also tries to reformations of our society. Remember, there were widespread discriminations. There is a lot of discrimination based on caste system and gender in Maharashtra. ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ there was a wide discrimination. So based on ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು? Based on caste system and gender discrimination in at Maharashtra. So just like ಹೇಗೆ ಇತ್ತು, so other parts of India, all the parts of India also face the discrimination in the matter of caste system and also gender. So during the rule of colonial period, during the rule of colonial period, so we also face gender discrimination and caste system during the time of British period. So number of movements, many movements, number of movements were started to address these social problems. To address these social problems, number of movements are going on. Remember, so number of movements were started address all the problems. In the same time, Satyashodhaka Samaj. Satyashodhaka Samaj was established in the year of 1873. 1873ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ year of 1873. Why Satyashodhaka Samaja established? Remember, this society was started for the purpose of to provide equal rights to non-Brahmin classes and women. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು non-Brahmin classes and women was the main aim of Satyashodhaka Samaja. So remember, Satyashodhaka Samaja was founded by Mahatma Jyotiba Phule. Who is the founder of Satyashodhaka Samaja? Satyashodhaka Samaja was founded by Mahatma Jyotiba Phule. So this Satyashodhaka Samaja organized formation to build philosophical base for the movement. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ in order to build a philosophical base for the movement. Remember, this Jyotiba Phule wrote number of books. He wrote number of books like ಗುಲಾಮಗಿರಿ. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪೂಲೆಯವರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ. He wrote many books. One is Gulamagiri and Setkarayacha. Gulamagiri, Setkarayacha, Asud ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ wrote number of books. One is Gulamagiri, Setkarayacha, and another one is Asud. Then this Jyotiba Phule opened a number of schools
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಶೂದ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಶೂದ್ರಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೋಲೆ who belong to ಮಾಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ ಮಾಲಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ he given an opportunity to people from all caste including untouchables. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್, ಟು ಡ್ರಾನ್ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸೇದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಡ್ರಾನ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವೆಲ್, ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್, drawn water from the well. This facility was made by Jyotiba Phule. Remember, Jyotiba Phule married Savitri Ba Phule. Savitri Ba Phule joined her hands with Jyotiba Phule. These persons established hostels for girls. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬುರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ people who, the Ambedkar is one of the people, so who were inspired by the, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಪ್ಪಲ್. ಕಪ್ಪಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ. Then we goes to another important reformation movement is Aligarh Reformation Movement. Aligarh ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 19th century, 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ a new wave of social and religious reformation was ಸೆಟ್ ಇನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಸೈಟಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 19th century, ಸೊ ಎ ನ್ಯೂ ವೇವ್, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆ. ಯಾವ ಅಲೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಸೈಟಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರೋಧ ಮನೋಭಾವ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ became strong in the minds of Muslims. Anti-British sentiments became very strong in the minds of Muslim community. After they became strong, so after the incident of 1857, after the incident of 1857, I mean after the incident of 1857, first war of Indian independence, freedom movement of India, Sipahi mutiny, totally as a result they stayed away, all the Muslims stayed away from the English education.
ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ Muslims stayed away from the English education, and when they stayed away by the English education, so Muslims missed many opportunities. Muslim community missed many opportunities that they were based on English education. ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1857, Muslims away from that time, they also away from the English education. This resulted so many opportunities that were based on English education ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಅವೇ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ attempted to try to start a new movement, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1863. Sir Syed Ahmad Khan tried to bring changes in the Muslim communities. He started the Mohammedan Literary Society, established in the year of 1863. Then started in that institution, he given an opportunity. ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ given an opportunity to the people to participate in debate and to participate in discussion, and also debates and discussions. Finally, debate and discussion of the issues related to the religion, ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ and also debates. Finally, the upper and middle classes people, upper and middle classes youths, upper classes youths and middle classes youths participated in these discussion. So the youths who are belongs to upper classes people and they are belongs to lower classes people, those participated in the discussions and debates. Finally, they started realizing that after the discussion, after the debate, all the Muslims realizing the value of English education. ಆಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ lived from 1817 to 1898. Sir Syed Ahmad Khan lived in between 1817 to 1898. Then this person declares that Quran is the authoritative. ನೋಡಿ, ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಯಾವ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುರಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಕುರಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ
ಡಿಕ್ಲೇರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, Quran is authoritative book. The other books of Islam are derived from the Quran book. Then this person is also said, one has to interpret their one's religion. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, Sir Syed Ahmad Khan said that to interpret one's religion according to the changing time, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ said that one has to interpret their religion according to their changing time. Then in case ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಲಗ್ಗೀಸ್. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟನ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಲಗ್ಗೀಸ್, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದೋಗುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲಗ್ಗೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಫಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಮೌಢ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಅಪೋಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. Then this person said that an open mind, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿತ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವರ್ social and intellectual development is ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನಿ ಸೊ ವಿತ್ ಆನ್ ಹೋಪ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. Then this person did not support to ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪೋಸ್ ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವುಮೆನ್. Then this person given a call for educating Muslim girls. ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ given a call to educate Muslim girls. This person did not accept polygamy system. ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಪೋಸ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? All these aspects were the part of the struggle of Sir Syed Ahmad Khan. So, in order to implement these ideals into practice, Sir Syed Ahmad Khan founded Mohammedan Anglo-Oriental College.
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ in at Aligarh in the year of 1875. Then this person utilized this institution, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ to spread the western, to spread the ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಲಿಗರ್ ಯಾವುದು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ ಇನ್ ಅಲಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1875. He used this institution to spread the Western scientific and cultural ideas. This institution very later became ಅಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಸೀಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಡೆನೋಟೆಡ್ ಲಿಬರಲಿ, ವೆರಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ಲಿ, ಲಿಬರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲಿಗರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್, ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಲಿಗರ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಳವಳಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. Enough, dear students, today. So this is enough. Please study all the 3 important reforms. Then if you have any problem, please call me. Okay, thank you.